Misk Original. یہ سرزمین صرف مٹی نہیں، یہ ان لوگوں کی امانت ہے جو اندھیری راتوں میں بھی ملک کے لیے جاگتے ہیں۔ پاکستان کے محافظ، وہ خاموش سائے جو نہ چہرہ مانگتے ہیں نہ تعریف، بس ایک وعدہ نبھاتے ہیں کہ پاکستان محفوظ رہے۔ ہمارے خفیہ اداروں کے وہ بہادر جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحدوں سے لے کر شہروں کے اندر تک ہر خطرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کے کارنامے اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، مگر قربانی، وفاداری اور خاموش محبت وہ ہر بار پاکستان کو بچا جاتی ہے۔ مسک اوریجنل ان گمنام ہیروز کی انہی قربانیوں کو تخیلاتی مگر حقیقت کے قریب ترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ وطن سے محبت صرف کہانی نہیں، ایک جذبہ ہے۔ کراچی کی رات ہمیشہ کسی پرانی فلم کی طرح لگتی ہے۔ نمکین ہوا، دور سمندر کی مدھم گرج اور بندرگاہ کے لوہے جیسے سناٹے میں چھپی ہوئی بے چینی۔ یہ شہر دن میں شور مچاتا ہے مگر رات کو راز چھپاتا ہے۔ میرا نام کیسر ہے۔ میں پاکستان نیوی کے انٹیلیجنس ونگ کے ساتھ ایک کاؤنٹر سمگلنگ اور الیکٹرانک وارفیئر یونٹ میں تعینات ہوں۔ میرے کام کا مطلب یہ ہے کہ میں دشمن کے بظاہر عام نظر آنے والے راستوں میں چھپی ہوئی غیر معمولی حرکتوں کو پڑھ سکوں۔ اس رات 11:44 پر میرے وائرلیس پر ایک مختصر سا پیغام آیا: 0R ڈاک 17 سائلنٹ موومنٹ ڈیٹیکٹڈ۔ یہ جملہ پڑھتے ہی میری پشت پر سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ڈاک 17 کراچی پورٹ کا وہ حصہ تھا جو عام طور پر کمرشل کنٹینرز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جیکٹ پہنی، فائلیں اٹھائیں اور کمانڈ روم کی طرف دوڑ پڑا۔ کمانڈ روم میں بڑی اسکرینوں پر پورٹ کے کیمروں کی لائیو فیڈ چل رہی تھی۔ کچھ چہرے سنجیدہ تھے، کچھ غصے سے بھرے اور کچھ خاموش خوف میں ڈوبے۔ کمانڈر حارث نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ کیسر، تم نے بھی الرٹ لیا؟ میں نے سر ہلایا۔ سر، ڈاک 17 پر کس قسم کی موومنٹ ہے؟ حارث نے ہاتھ سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ کیمرہ زوم ہوا۔ کنٹینرز کے بیچ ایک چھوٹی سی سفید وین کھڑی تھی، اس کے گرد 3 لوگ، چہرے ہڈ سے ڈھکے ہوئے اور ہاتھوں میں کچھ ایسا سامان تھا جو عام مزدور نہیں اٹھاتے۔ میرے ذہن میں پہلی ہی نظر میں ایک لفظ آیا: ریلے۔ یہ لوگ کنٹینر نمبر K91 کے ساتھ ہیں۔ حارث کی آواز سنجیدہ تھی۔ یہ کنٹینر آج شام ترکی سے آیا ہے۔ پیپرز کے مطابق یہ میڈیکل ایکوپمنٹ ہے، مگر وہ رکا۔ پیپر اور حقیقت میں فرق ہے کیسر۔ میں نے فوراً ڈیٹا کھولا۔ K91 کے امپورٹر کا نام ایک چھوٹی سی NGO کے تحت رجسٹرڈ تھا۔ نو فٹ پرنٹ، نو ہسٹری، نو پریویس شپمنٹس۔ یعنی یا تو یہ پہلی دفعہ سچ میں کچھ لا رہے ہیں یا پہلی دفعہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا، سر یہ NGO فیک لگ رہی ہے۔ حارث نے نظروں سے میرا چہرہ پڑھا۔ ہمیں بھی یہی شک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس کنٹینر میں EMP ڈیوائس ہو سکتا ہے۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ EMP یعنی الیکٹرو میگنیٹک پلس، ایک ایسا آلہ جو چند سیکنڈ کے اندر پورے علاقے کے ریڈار، کمیونیکیشن، برقی نظام، حتیٰ کہ نیول کنٹرول نیٹ ورک کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں نے بے اختیار کہا، سر اگر یہ پورٹ کے اندر ایکٹیویٹ ہو گیا تو؟ حارث نے میری بات پوری ہی نہ ہونے دی۔ تو کراچی چند منٹ میں بلائنڈ ہو سکتا ہے۔ پورٹ، نیوی یارڈ اور کوسٹل ڈیفنس سب ایک ساتھ ڈاؤن، اور دشمن کو بس یہی چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنی رگوں میں خون کی جگہ خطرہ دوڑتا محسوس کیا۔ یہ کوئی معمولی کنٹینر نہیں تھا، یہ پورے شہر کی سانسوں کا مسئلہ تھا۔ تم جاؤ گے، حارث نے کہا، تمہاری ٹیم کے ساتھ لیئر 7 بھی ہوگی۔ لیئر 7
ہماری خفیہ ڈائیورژن اینڈ کلین اپ اسپیشل ٹیم تھی، یعنی اگر دلیلیں ختم ہو جائیں تو وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو سیدھا کیا۔ سر، ہم کتنے منٹ میں پہنچے؟ 10 منٹ، اور یاد رکھو یہ مشن 0 ہو رہا ہے، یہاں غلطی کا مطلب پورا شہر ہے۔ ہم پورٹ کے اندر ایک خاموش راستے سے داخل ہوئے۔ رات کے سائے کنٹینرز کی دیواروں پر یوں پڑے تھے جیسے کوئی پرانا راز زمین پر دم توڑ رہا ہو۔ ہوا میں سمندر کی بو کے ساتھ لوہے اور تیل کی مہک تھی۔ میری ٹیم میں 4 لوگ تھے، میں، سب انسپیکٹر رضی، ٹیک اسپیشلسٹ عامر اور لیئر 7 کا کمانڈر زرین۔ زرین ایک عجیب آدمی تھا، کم بولتا، مگر جب بولتا تو بات حکم ہوتی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو صرف جنگوں کے بیچ پلنے والوں کے پاس رہ جاتا ہے۔ ہم ڈاک 17 کے قریب پہنچے تو دور وین کی لائٹ نظر آئی۔ تینوں افراد اب بھی کنٹینر کے دروازے کے پاس تھے۔ ان میں سے ایک نے کچھ میٹالک سا آلہ اندر سرکایا، دوسرے نے ایک چھوٹا سا کالا بریف کیس کھولا اور اس کے اندر سے تار باہر نکالے۔ عامر نے میرے کان میں سرگوشی کی، سیر، وہ بریف کیس EMP کور لگ رہا ہے۔ میں نے اپنے اندر خوف کو گولی کی طرح نگل لیا۔ کیا ہمیں کنفرم ہے؟ عامر نے تھرمل سکینر آن کیا۔ چھوٹی سکرین پر ایک آؤٹ لائن ابھری، لیکن وہ آؤٹ لائن کسی جنریٹر یا میڈیکل مشین کی نہیں تھی، وہ پلسر کی تھی۔ میں نے فوراً زرین کی طرف دیکھا۔ وہ سر ہلا کر بولا، یہی ہے، اور وہ اسے تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا، خاموشی ہمارا ہتھیار ہو گئی۔ رضی اور میں کنٹینرز کے بیچ سے گھوم کر وین کی پشت پر پہنچے، زرین اور عامر سامنے سے۔ ہماری سانسیں بھی جیسے رول کے مطابق چل رہی تھیں، ہلکی، چھپی ہوئی اور بغیر آواز۔ مگر عین اسی لمحے ایک چیز غلط ہو گئی۔ وین کے اندر سے ایک ویب سینسر نے حرکت محسوس کر لی، ایک چھوٹی سی بیپ اور پھر تیز چمکتی لائٹ۔ ایک شخص نے اچانک مڑ کر ہمیں دیکھ لیا۔ Who are you؟ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر زرین نے بجلی کی طرح لپک کر اسے زمین پر گرا دیا۔ دوسرا شخص وین کی طرف بھاگا، شاید ایکٹیویشن کا بٹن دبانے کے لیے۔ میں دوڑا، میرے ہاتھ میں صرف ایک ٹیزر تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر جھپٹا مارا، وہ لڑکھڑایا، مگر پھر بھی بریف کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ اور۔ میرے پیچھے سے عامر کی آواز آئی، سر، ڈونٹ لیٹ ہم ٹچ دا کور۔ میں نے پوری طاقت سے ٹیزر اس کے ہاتھ پر مارا، وہ تڑپ کر گرا۔ بریف کیس کا ڈھکن کھل گیا اور میں نے پہلی بار EMP کا دل دیکھا۔ یہ مشین زندہ لگ رہی تھی۔ کالتے تار، نیلے سرکٹس اور درمیان میں ایک چھوٹا چمکتا ہوا سلنڈر، جیسے کسی بم کی آنکھ۔ زرین نے تیزی سے پکڑ کر کور کو آئسولیٹ کیا۔ بس 7 منٹ تھے ایکٹیویشن میں، ہم وقت پر پہنچ گئے۔ میں نے کنٹینر کے اندر جھانکا، اندر 2 اور کریٹس تھیں، ہر ایک پر کاؤنٹرفیٹ سٹیکر لگے تھے۔ ایک پر MRI پارٹس، دوسرے پر ہاسپٹل بیٹری یونٹ، مگر اندر ہائی فریکوینسی پلس ایمپلیفائرز، یعنی یہ پورا شپمنٹ ایک EMP اٹیک کے لیے تھا۔ میں نے بے اختیار کہا، یہ لوگ پورٹ کو اندھا کرنا چاہتے تھے۔ زرین نے سخت لہجے میں کہا، پورٹ اندھا ہوتا تو نیوی یارڈ بلائنڈ اور پھر کوسٹل ڈیفنس کھل جاتا، اور اس کے بعد کیا ہوتا تم سمجھ سکتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، فنڈنگ کہاں سے آئی اور اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اسی لمحے ایک موبائل زمین پر گرا ملا۔ اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی، مگر ایک آخری نوٹیفیکیشن روشن تھی، پروسیڈ ٹو فیز 2، ٹارگٹ نیول یارڈ فیڈ، ٹائم 00:15۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 12:11 ہو رہے تھے۔ فیز 2، نیول یارڈ فیڈ، یعنی یہ صرف پہلا وار تھا۔ ہمارے ہاتھ لرز گئے۔ پورٹ پر بریف کیس تو پکڑا گیا، مگر دوسرا حملہ شاید پہلے سے حرکت میں تھا۔ حارث کی آواز وائرلیس پر گونجی، کیسر، رپورٹ دو، کیا ملا؟ میں نے جواب دیا، سر، EMP کور پکڑا گیا ہے، 3 افراد گرفتار،
लेकिन नोटिफिकेशन में फेज 2 का जिक्र है। टारगेट नेवल यार्ड फीड, टाइम 00:15। स्क्रीन के दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर हारिस की आवाज आई, अब पहले से ज्यादा तेज। 0 आवर अभी खत्म नहीं हुआ कैसर, असल खेल अब शुरू हो रहा है। इनके पास अंदरूनी मदद है, तुम फौरन नेवल यार्ड की तरफ मूव करो। हमें 4 मिनट चाहिए, बस 4 मिनट। मैंने वायरलेस बंद किया तो महसूस हुआ कि समंदर की हवा अब भी वैसी ही है, मगर उसके अंदर खतरे का जायका बढ़ गया है। हम कार्गो एरिया से तेजी से निकले। गाड़ी की लाइट्स बंद थीं, सिर्फ अंधेरा और हमारी सांसें, और शहर के ऊपर मंडलाता हुआ दूसरा वार। नेवल यार्ड तक का रास्ता रात में और भी लंबा लगता है, जैसे शहर खुद हमारी रफ्तार को नाप रहा हो। हमारी गाड़ी खामोशी से कोस्टल रोड पर दौड़ रही थी। दाएं तरफ समंदर, बाएं तरफ कराची की सूई हुई इमारतें और ऊपर आसमान, जिसमें आज चांद भी जैसे किसी खौफ से छुपा हुआ था। जर्रीन ने अचानक कहा, कैसर, याद रखना, फेज 2 का मतलब है उनका प्लान बी पहले से एक्टिव है, यानी उन्होंने अंदर किसी को ट्रिगर दे दिया होगा। मैंने जाव टाइट किया। अंदरूनी आदमी? जर्रीन ने सर्द लहजे में कहा, यह हमला बाहर से नहीं होता। EMP जैसा हथियार सिर्फ अनफिल्ट्रेशन से आता है, और अनफिल्ट्रेशन का मतलब किसी की खरीदी हुई रूह। यह हकीकत कड़वी थी, मगर जंगों में सच हमेशा कड़वा होता है। हम नेवल यार्ड के आउटर गेट के करीब पहुंचे तो पहले ही गैर मामूली खामोशी थी। यहाँ आमतौर पर रात में भी मूवमेंट रहती है। चेक पोस्ट पर सिपाही, गाड़ियों की आवाज़ और दूर पेट्रोल बोट्स के इंजन्स, मगर आज किसी ने जैसे वॉल्यूम 0 पर कर दिया था। मैंने गाड़ी रोकी। गोंदर ने गेट पर इशारा किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। आमिर ने फौरन थर्मल स्कैनर निकाला। स्क्रीन पर 2 गार्ड्स नजर आ रहे थे, मगर बिल्कुल फ्रीज, जैसे नींद में हूं। सर, आमिर की आवाज दबी हुई थी, ये लोग अनकॉन्शियस हैं, किसी ने उन्हें न्यूट्रलाइज किया है। जर्रीन ने आहिस्ता कहा, अंदर कोई है, खामोश रहो। हम गेट के अंदर दाखिल हुए। यहाँ CCTV ब्लाइंड जोन में फिर एक सफेद वैन खड़ी थी। वही पैटर्न, वही खामोशी। नेवल यार्ड की फाइबर ऑप्टिक फीड रूम आगे बाएं तरफ थी, जहां पूरे नेवल नेटवर्क की लाइव सर्वेलेंस डेटा जमा होती है। अगर वो फीड डाउन हो जाती तो पूरा कोस्टल रेडार सिस्टम अंधा। हारिस ने बताया था कि 00:15 पर अटैक है। वक्त अब 00:13 था, सिर्फ 2 मिनट। हम दौड़ नहीं सके। यहाँ हर कदम सोच कर रखना था, क्योंकि हमला आवर ने हमें इंतजार में रखा था। मैंने अंदरूनी कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हुए जमीन पर एक छोटा सा ग्लास बीड देखा। उसके अंदर माइक्रो ट्रांसमीटर लगा हुआ था। ये क्या है? रजी ने पूछा। आमिर ने झुककर उसे उठाया। ट्रैकिंग बीड, ये सिग्नल्स दे रहा है कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, यानी उन्हें मालूम था हम आ रहे हैं। मेरे अंदर सर्द लहर दौड़ गई। हम सेटअप में थे। अचानक एक शैडो सामने वाली दीवार से फिसल कर गुजरी। जर्रीन ने हाथ के इशारे से हमें रुकने को कहा। फिर वो शैडो वापस आई और कॉरिडोर के एक मोड़ पर रुक गई। वो बंदा एक नेवी यूनिफॉर्म में था, बिल्कुल अपना आदमी लग रहा था, मगर उसके हाथ में वही काला ब्रीफ केस था। मेरे दिल में पहली नजर में शक जागा। मैंने आहिस्ता से कहा, स्टॉप, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। वो चौंका, फिर मुस्कुराया। मैं आप ही का आदमी हूं। उसका लहजा नरम था, मगर आंखें खोखली थीं। जर्रीन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कोड वर्ड। वो लम्हा भर रुका, फिर बोला, ग्रीन टाइड। ये गलत था। कोड वर्ड सीए गॉड था। जरीन ने पलक झपकने से पहले उसके हाथ पर गन रख दी। ड्रॉप द केस। वो हंसा, बिल्कुल हंसा। टू लेट। उसने ब्रीफ केस उठाकर फीड रूम के दरवाजे की तरफ फेंका और खुद पीछे हटकर दीवार के साथ लग गया। ब्रीफ केस टकराया, ढक्कन खुला और अंदर से सर्किट की नीली रोशनी चमकी।
आमिर चीखा, सर EMP रिले, इट्स चार्जिंग। मेरे जिस्म में एड्रेनलिन आग की तरह बहने लगा। मैं ब्रीफ केस की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे के अंदर से एक ऑटोमेटेड लॉक ऑन हो गई। फीड रूम सील हो चुका था और ब्रीफ केस डोर के बाहर चार्जिंग मोड में पड़ा था। ये ट्रिक थी। ये EMP पूरे यार्ड में नहीं, फीड रूम के जरिए डेटा ब्लैकआउट के लिए था। यानी अगर पल्स निकली तो यार्ड के अंदर मौजूद तमाम स्क्रीन्स, रेडर्स और कॉम्स एक साथ डेड। वक्त सिर्फ 45 सेकंड। जरीन ने फौरन कहा, कैसर तुम डोर पर, आमिर कोर को डिस्टर्ब करो, रजी उस गद्दार को पकड़ो। रजी ने बंदे पर झपटा मारा। वो बंदा सरप्राइजिंगली ट्रेन था। उसने रजी को उल्टा जमीन पर दे मारा। यानी ये कोई मामूली इंसाइडर नहीं था, ये एनिमी ट्रेंड एसेट था। मैं डोर के कीपैड पर पहुंचा। लॉक मैनुअल ओवरराइड से ही खुल सकती थी। मैंने कीपैड खोला, वायर्स बाहर निकले। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे वायरलेस में हारिस की आवाज आई, कैसर 30 seconds remaining. If the feed goes dark, coastal defense blind for 3 hours. 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे का अंधापन दुश्मन के लिए काफ़ी था कि कोई और बड़ा वॉर करे। खुदा नखास्ता समंदर से इन्फिल्ट्रेशन या स्ट्राइक। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये नहीं होने दूंगा। मैंने वायर्स को बाईपास किया। एक वायर गलत लग जाती तो शॉक लगता या लॉक परमानेंटली फ्रीज। लेकिन मैंने अपनी सांस को हथियार बनाया। मैंने दाएं वायर को लेफ्ट पिन में लगाया, लेफ्ट वायर को ग्राउंड पर। कीपैड ब्लिंक हुआ। 20 सेकंड। आमिर कोर के पास बैठा था। उसने पॉकेट EMP जैमर निकाला और ब्रीफ केस के सेंटर पर रख दिया। कम ऑन, कम ऑन। उसकी आवाज कांप रही थी। कोर के अंदर नीली रोशनी तेज हुई, फिर स्लो, फिर तेज। 10 सेकंड। मैंने डोर पर एक आखिरी रीसेट सीक्वेंस चलाया। डोर ने क्लिक की, लॉक खुल गया। इसी लम्हे आमिर ने जैमर को फुल पावर पर कर दिया। कोर की रोशनी एकदम बुझ गई। सेकंड भर के लिए सब कुछ रुक गया। फिर यार्ड के ऊपर इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक हुई, लेकिन स्क्रीन्स अलाइव थी। रेडार्स चल रहे थे, कॉम्स क्लियर थी। यानी हमने 0 होर रोक दिया था। रजी अब भी लड़ रहा था। उस गद्दार ने नाइफ निकाला और रजी की तरफ बढ़ा। जर्रीन ने एक ही हरकत में उसके पैर पर गन मारी। वो चीख कर गिरा। जर्रीन ने उसकी कलाई पकड़ी और जमीन पर दबा दी। तुम कौन हो? जर्रीन की आवाज में सख्ती थी। वो बंदा हंसा। खून बह रहा था मगर आंखों में जहर था। तुम लोग सिर्फ एक शिपमेंट रोक पाए हो, असल स्टॉर्म अभी बाकी है। मैंने उसके जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला। वो नेवी का ही कार्ड था मगर नंबर फेक था। यानी दुश्मन ने बरसों पहले अपना बंदा अंदर बिठा दिया था। जर्रीन ने कहा, सर्वर कंट्रोल किसके जरिए एक्टिवेट होता? वो बंदा खामोश हो गया। फिर आहिस्ता बोला, इनसाइड योर सिटी देयर इज अनदर की, अ बिगर वन। ये सुनते ही मेरी रगों में फिर खतरे का शोर उठा। हमने उसे फौरन कस्टडी में लिया और यार्ड सेफ मोड पर चला गया। कमांड रूम वापस पहुंचे तो हारिस नजर आते ही बोला, तुम लोगों ने शहर बचा लिया। अगर फीड डाउन होती तो पोर्ट के बाद कोस्ट खुल जाता और दुश्मन को वही मौका चाहिए था। मैंने थके हुए लहजे में कहा, सर ये पहला फेज था। वो कह रहा था बिगर की बाकी है। हारिस ने गहरी सांस ली। हाँ, ये जंग एक रात की नहीं, ये शैडो वॉर है और तुम आज इस जंग के अहम गवाह बने हो। मैंने बाहर निकलकर समंदर की तरफ देखा। लहरें वैसी ही थी मगर आज उनके पीछे एक बचा हुआ मुल्क था। जर्रीन मेरे पास आकर खड़ा हुआ। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, कुछ जंगें बंदूक से नहीं रुकती, कुछ जंगें वक्त से रुकती हैं और आज तुमने वक्त जीता है। मैंने आसमान की तरफ देखा।
कराची अब भी जाग रहा था और मेरे अंदर भी एक नया एहसास जाग चुका था। हम साए हैं, हम दिखाई नहीं देते, मगर जब शहर की सांस रुकने लगती है तो हम ही उसकी धड़कन बन जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक नई कहानी के लिए नई ताकत है। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, हम आपकी हर बात पढ़ते हैं, क्योंकि मिस्क ओरिजिनल आपके साथ मिलकर जिंदा होता है। शेयर भी करें ताकि पाकिस्तान के हर घर तक ये कहानियां, ये मिशंस, ये हौसला पहुंच सके।